ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् सर्वस्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् सर्वस्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव
त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यद् अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्येष व्यवयस्यास्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यस्ति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। 56 અને 57મો શ્લોક આપણે જોયો તો. 56મા શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું મદ વ્યપાશ્રય. આ વ્યક્તિનું એક નામ છે, એટલે કહેવાય ને કે આ એક એવી વ્યક્તિ કે જેણે સંપૂર્ણપણે મારે શરણાગત છે એવી વ્યક્તિને કહેવાય મદ વ્યપાશ્રય. એટલે ભગવાન કહે છે કે જે મારે શરણે છે એવી વ્યક્તિ સર્વ કર્માણી અપી સદા કુર્વાણ. જે મારે શરણે આવેલી વ્યક્તિ છે એ કર્મયોગનું બરાબર પાલન કરે છે અને બધા જ કર્મ છે એ હંમેશા કરતો રહે છે. સદા કુર્વાણ, જે હંમેશા કરતો રહે છે. અને અપીનો અર્થ શંકરાચાર્યજી એવો કર્યો હતો કે માણસ જ્યારે કર્મ કરતો હોય ત્યારે ભૂલ ચૂકમાં પણ ઘણીવાર કોઈની હિંસા થઈ જાય અને જે હિંસા થાય એને નિષિદ્ધ કર્મ અથવા પ્રતિષિદ્ધ કર્મ કરે કહે છે. એ પ્રતિષિદ્ધ કર્મ કરતા હોવા છતાં પણ એ વ્યક્તિ પાપને પ્રાપ્ત કરતો નથી. અને બીજું પ્રતિષિદ્ધનો અર્થ મેં બીજા એક ભાષ્યમાં જોયો, એમાં લખ્યું હતું કે પ્રતિષિદ્ધ કર્મનો અર્થ કે અમુક સંજોગોની અંદર જે ખોટું બોલવું એ પણ એક બ્લેસિંગ્સ છે. કે કોઈ પણ આપણને એમ લાગે કે આ ખોટું કરીએ છીએ પણ બીજા વ્યક્તિ માટે જ્યારે આપણે સારું કરતા હોય તો એને પણ પ્રતિષિદ્ધ કર્મ કહેવાય. પણ એવા બધા જ કર્મ જે વ્યક્તિ મારે શરણે રહીને સતત કરે છે એ વ્યક્તિ ઉપર હું શું કરું છું, એટલે ભગવાને કીધું મત પ્રસાદાત. એ વ્યક્તિ મારી કૃપાથી, મારી કૃપા વડે અવ્યયમ શાશ્વતમ પદમ અવાપનોતિ. એ વ્યક્તિ છે એ મારી કૃપાથી અવ્યયમ પદમ, એવા સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઘસારો નથી. ન વ્યેતિ. અને શાશ્વતમનો અર્થ થાય એવા સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે જે ચિરંતન હોય, શાશ્વત હોય, જેનો ક્યારે પણ નાશ ન પામી શકે. એનો અર્થ કે એ વ્યક્તિ છે એ પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને પામી જાય છે. મત પ્રસાદ. અહીંયા 10મા અધ્યાયનો એક શ્લોક છે, જે તમને યાદ હોય તો તેષામ સતત યુક્તાનામ ભક્ત્યામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિ યોગમ યેન મામ ઉપયાન્તિ તે. એમાં પણ ભગવાન કહે છે કે જે સતત મારું ભજન કરે છે, જે સતત મારી અંદર જ રત રહે છે, એને હું જ્ઞાન આપીને અથવા જ્ઞાન યોગ આપીને એ લોકો મને પ્રાપ્ત કરે છે. અહીંયા પણ ભગવાને કીધું કે મારી કૃપાથી એ લોકો પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપ, જે શાશ્વત છે, જે અવ્યય છે, એ સ્થાનને પામે છે. અને એના પછીના શ્લોકની અંદર પણ
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। મતપરહ વળી પાછું વ્યક્તિનું એક નામ છે. આ કહેવાય ને જત જતના વિશેષણો છે. મદ વ્યપાશ્રય એ પણ એક વિશેષણ છે જે મારે શરણે છે. એવી જ રીતે મતપરહ જે વ્યક્તિ છે મારે શરણે છે એને કહેવાય મતપરહ. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે મતપરહ છે મોટા ભાગના માણસો છે એ પરિવાર પરહ, પુત્ર પરહ, પત્ની પરહ, પૈસા પરહ, દુનિયાના જાત જાતની વસ્તુ પરહ છે. પણ અમુક વ્યક્તિ છે જે ઈશ્વરને પરાયણ, ઈશ્વર જ જેના જીવનનું એક ધ્યેય હોય એવી વ્યક્તિને કહેવાય મતપરહ. ભગવાન કહે છે કે એવી વ્યક્તિ જે હંમેશા મારામાં જ રત રહે છે એ વ્યક્તિ શું કરે છે તો કે બધા જ કર્મ કરે છે પણ સર્વ કર્માણી મયી સન્યસ્ય. એ બધી જ વ્યક્તિ છે એ બધા જ કર્મ મારી અંદર ત્યાગ કરે છે અથવા ત્યાગ કરવાનો અર્થ થાય એ મને સમર્પિત કરે છે. અને કેવી રીતે સમર્પિત કરે છે તો કે ચેતસા. ચેતસાનો અર્થ થાય પોતાના મનથી એવો ભાવ કરે છે કે આ બધા જ કર્મ ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિથી કરું છું. એટલે શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું હતું વિવેક બુદ્ધ્યા. વિવેક બુદ્ધિથી એ બધા જ કર્મ છે એ મને સમર્પિત કરે છે. સંન્યાસ્યનો અર્થ થાય મને અર્પણ કરે છે. અને એવી જ વ્યક્તિનું એક બીજું વિશેષણ ભગવાને વાપર્યું મચ્ચિત્તઃ. મતપરહનો અર્થ થાય જે મને સતત પરાયણ છે. મચ્ચિત્તઃનો અર્થ થાય જે મને ચિત્ત આપેલો છે, જેણે પોતાનું ચિત્ત મને સમર્પિત કર્યું છે. અને કેવી રીતે તો કે બુદ્ધિ યોગમ ઉપાશ્રિત્ય. ગઈકાલે એક મેં વસ્તુ કીધી હતી કે અંતઃકરણ ચતુષ્ટય આપણે કહીએ છીએ. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. મન, બુદ્ધિ, પછી છે ચિત્ત. એને કહેવાય છે અંતઃકરણ ચતુષ્ટય. હવે મનની વ્યાખ્યા શું કરી છે તો કે મન એને કહેવાય જે સતત સંશય કરે. મેં આ કર્યું હશે કે નહીં, એટલે કે હંમેશા સંશય વિપર્યય એ મનની વ્યાખ્યા છે. મેં આ કરીને કોઈ પછી પાછો ડાઉટ થાય કર્યું છે કે નહીં, તાળું મારી તો લીધું છે પાછો ડાઉટ થાય તાળું માર્યું કે નહીં. એ જે કરે છે એને કહેવાય મન. નિશ્ચય કરે કે હા હો આવું કરવું જ છે એ ફેકલ્ટીને કહેવાય બુદ્ધિ. આપણી અંદર એક જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ભગવાને રાખ્યું છે પણ જ્યારે સંશય કરે તો એને કહેવાય મન. જ્યારે એ નિશ્ચય કરે કે હા બસ આવું જ કરવું છે તો એને કહેવાય બુદ્ધિ. એ જ ફેકલ્ટીની અંદર જ્યારે એમ બોલે કે આ હું છું, આ હું છું, શરીર હું છું, મન હું છું, તો એને કહેવાય અહંકાર. અહમ કરોતિ એને કહેવાય અહંકાર. અને ચોથું રહ્યું ચિત્ત. હવે ચિત્ત કોને કહેવાય તો ગઈકાલે પણ મેં કીધું હતું કે અત્યારનું પણ સાયકોલોજી એમ કે છે કે 3 પ્રકારના મન છે. જાગૃત, અર્ધ જાગૃત અને છેલ્લે એને કહેવાય અનકોન્શિયસ. એને આપણે શું કહે અજાગૃત. જાગૃત મન એને કહેવાય કે જ્યારે આપણે જાગતા હોય 24 કલાકની અંદર જે મન આપણી સાથે હોય એને કહેવાય જાગૃત મન. સંશય, વિપર્ય કે આ કર્યું કે ન કર્યું એ બધું સતત એને કહેવાય જાગૃત મન. એ ક્યાં સુધી જાગૃત રહે? આપણે જાગતા હોય ત્યાં સુધી.
આપણે જો 12 કલાક જાગીએ તો 12 કલાક જાગે. પછી એક માઇન્ડ છે, એને કહેવાય અર્ધ જાગૃત. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. સબકોન્શિયસ માઇન્ડ છે એ 24 કલાક જાગે. આપણે સૂતા હોય તો પણ એ એક્ટિવ જ હોય. એટલે કે આપણે કોઈ ડાટા અર્ધ જાગૃત મનને આપી દે તો એ 24 કલાક કામ કરે. એને કહેવાય સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. એ આપણે ઘણી વાર ડિસ્કસ કર્યું છે, એટલે એમાં ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. અને ત્રીજું મન છે એને કહેવાય અજાગૃત, અથવા એને કહેવાય અનકોન્શિયસ. હવે અજાગૃત મન એટલે શું એનું પણ ડિસ્કશન કર્યું છે, પણ અત્યારે હું એટલે કહું છું કે અજાગ્રત મનની અંદર આપણા બધા જ અનસોલ્વડ પ્રોબ્લેમ્સ, આપણી બધી જ વ્યથા કે આપણી બધી જ પીડા જેને આપણે હજી સોર્ટ આઉટ ન કર્યું, જે આપણે એને કહેવાય ને કે એમાં એક નિવેડો ન લઈ આવ્યો, એવા બધી જ વ્યથાઓ અને પીડાઓ જ્યાં સ્ટોર થયેલી છે, કેટલી સ્ટોર થઈ છે જે આપણને પણ ખબર નથી, એને કહેવાય અજાગૃત. અને ક્યાંથી આવે છે તો કે જન્મથી લઈ અત્યાર સુધીની, અને ઇવન પાસ્ટ બર્થની ઓલ્સો. ગયા જન્મમાં પણ આપણે જે પણ અમુક પીડાઓ જે આપણે હજી એને એમ કહેવાય ને નિરાકરણ નથી લઈ, જે આપણે કોઈને કહી ન શકતા હોય, એવી બધી જ પીડાઓ જ્યાં સ્ટોર થાય છે એને કહેવાય અજાગૃત મન. અને એ અજાગૃત મન જ જ્યારે આપણે આ જાગૃત મન જ્યારે શાંત થઈ જાય ત્યારે અર્ધ જાગૃત મનની પીડા છે ને એને કહેવાય કે એ સરફેસ થાય, એ જાગૃત મન ઉપર આવે. એટલે આપણે ઘણી વાર કહીએ કે જ્યારે સાવ નિરાતે બેઠા હોય ને ત્યારે અમને દુઃખ ભર્યા પ્રસંગ યાદ આવે. એ બધું એનું કારણ કયું છે તો કે અજાગૃત મન છે એ હંમેશા એવું જ શોધે કે જ્યારે જાગૃત મન શાંત થાય તો પછી મારી પીડાનો નિકાલ થાય ને. એટલે કે અજાગૃત મન છે એ ત્યારે જ પોતાની પીડા એક્ટિવ મનને આપે જ્યારે જાગૃત મન શાંત હોય. એટલે આપણે ધ્યાનમાં બેઠા હોય કે ક્યારેક આપણે એકાગ્ર ચિત્તે કંઈક જપ કરતા હોય ત્યારે જૂની પીડા છે એ આપણા જાગૃત મનની અંદર આપણને યાદ આવે, અને પછી આપણે જો એને પાછી ધકેલી દઈએ તો પાછી અજાગૃત મનની અંદર જતી રહે, પણ પીડા સોલ્વ ન થાય. અને અત્યારના સાયકિયાટ્રિસ્ટ બધા એવું કહે છે કે જેવી રીતે બહારનું આપણને કોઈ પણ ગુમડું થયું હોય શરીર ઉપર, એને પણ રૂજ આવવી જોઈએ તો જ આપણને નિરાંત થાય. એવી જ રીતે અજાગૃત મનની પીડા કેવી છે તો કે સેપ્ટિક બોઇલ જેવી રીતે આપણે કહેવાય ને એકદમ પસ ગુમડું થયું હોય, આપણને કેવું તકલીફ આપે, એવા કેટલાય ગુમડાઓ અને તકલીફો આપણી અજાગૃત મનની અંદર સ્ટોર્ડ છે. હવે જ્યાં સુધી એ સોર્ટ આઉટ ન થાય, જ્યાં સુધી આપણે એનો નિકાલ ન કરીએ અથવા એને રૂજ ન આવે, ત્યાં સુધી આપણા જાગૃત મન ઉપર એ સતત મને આમ થાય છે ને મને આમ થાય છે, મને આમ કરે છે, આપણે ફરિયાદો છે એ આવે છે. ક્યાંથી તો અજાગૃત. એટલે શાસ્ત્ર કહે છે કે જાગૃત મન અજાગૃત મનને પણ આપણે શું કરવું જોઈએ તો કે એની બધી જ પીડાઓ નીકાળવી જોઈએ કે કાઢવી જોઈએ. હવે એ કઈ છે એ પણ ઘણી વાર આપણને ખબર નથી હોતી કે આપણી અજાગૃત મનની પીડાઓ કઈ છે, તો એ શાંત કેમ થાય. હવે એ અજાગૃત મનનું નામ પૂજ્ય સ્વામીજી એવું કહે છે કે એને ચિત્ત કહે છે. ચિત્ત, જે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારની અંદર જે ચિત્ત છે, એ ચિત્ત ખરેખર શું છે તો કે અત્યારમાં કહેલું સાયકિયાટ્રિસ્ટે કહેલું અજાગૃત મન, અને જેમાં આપણને ખબર નથી કે અંદર શું ધરબાયેલું છે. હવે એને આપણે શાંત કરવું હોય કે એમાંથી આપણે ઘાવ બહાર કાઢવા હોય તો શું કરવાની જરૂર છે. એટલે અહીંયા ભગવાને કીધું, ઘણી વાર કીધું છે, મચ્ચિત્ત, તું તારું અજાગૃત મન પણ મને સમર્પિત કરી દે. અને પછી આપણે કહી શકીએ કે મારી અંદરની પીડા છે, હે ભગવાન મેં તમને આપી કે મેં તમને સમર્પિત કરી. હવે નાવ યુ ટેક એ ચાર્જ, તમે એને બધી જ એની સંભાળો
અને એ પીડાને તમે દૂર કરો. હવે એ બધી જ તમારી છે. એટલે અહીંયા ભગવાને કીધું છે કે મચ્ચિત્તઃ સતતમ ભવ. અર્જુનને કે છે તું હંમેશા થઈ જા. ભવનો અર્થ થાય મે યુ બીકમ, તું થઈ જા. અને કેવી રીતે? તો કે સતતમ. સતતમ નો અર્થ થાય હંમેશા. મચ્ચિત્ત, તું હંમેશા તારું ચિત્ત છે એ મને આપવા વાળો થાય. આપણે જાગૃત મનને આપણે અર્ધ જાગૃત મનને આપીએ, પણ ભગવાન કહે છે કે ઇવન યુ ગીવ યોર અનકોન્શિયસ, તારું અજાગૃત મન, જેને શાસ્ત્રની ભાષામાં ચિત્ત કહે છે, એ વાળું એ ચિત્ત મને આપી દે. અને કેવી રીતે આ બધું કરી શકાય? એટલે ભગવાને એને કીધું બુદ્ધિ યોગમ ઉપાશ્રિત્ય. બુદ્ધિ યોગનો અર્થ ગઈકાલે આપણે કર્યો હતો કે સમાહિત બુદ્ધિ, જેનું સંપૂર્ણ મન છે એ ઈશ્વર સાથે એક થઈ ગયું છે, એવાને કહેવાય સમાહિત બુદ્ધિત્વમ બુદ્ધિ યોગ. અને ક્યારે થાય? તો કે મચ્ચિત્ત સન, જ્યારે આપણું ચિત્ત સંપૂર્ણ આપણે ઈશ્વરને સમર્પિત કરીએ, જ્યારે આપણું અજાગૃત મન સંપૂર્ણપણે ઈશ્વરને સમર્પિત કરી દે, ત્યારે જ આપણી બુદ્ધિ કેવી થાય? તો કે સમાહિત. હવે તમે તત્વબોધમાં જઈને કદાચ સમાધાન કે સમાહિતની વ્યાખ્યા જોવો ને, તો એનો અર્થ છે ચિત્તસ્ય એકાગ્રતા. આપણું ચિત્ત એકાગ્ર થવું જોઈએ. મન એકાગ્ર નહીં, બુદ્ધિ એકાગ્ર નહીં, પણ ચિત્ત એકાગ્ર. અને ચિત્ત ક્યારે એકાગ્ર થાય? જ્યારે એ ચિત્તને ભગવાન કહે છે મયી સમર્પિત, તું મને આપી દે. અને એકવાર તો ચિત્ત જો મને આપી દઈશ, તો તારું એ બુદ્ધિ કેવી થઈ જશે? તો કે સમાહિત, એકાગ્ર થઈ જશે. અને તું ખાવાની શું જરૂર છે? એટલે ભગવાને કીધું મચ્ચિત્તઃ સતતમ ભવ, તું હંમેશા મારામાં ચિત્ત રાખવા વાળો થા. ભવનો અર્થ થાય મે યુ બીકમ. સતતમ ભવ. અને ધારો કેમ કે કઈ રીતે હું થાવ? કોઈ ભક્ત એમ પૂછે ભગવાનને કે હું કેવી રીતે મચ્ચિત્ત? એટલે એને કીધું બુદ્ધિ યોગમ ઉપાશ્રિત્ય, તું તારી બુદ્ધિ છે એ કેમાં આપી દે? તો કે મને મારી સાથે એક કરી દે. તારું કોઈ પણ મન છે એને સમાહિત નો અર્થ થાય એક થઈ જાવ. ઇંગ્લિશમાં કહેવાય લય પામી જાવ. ગુજરાતીમાં કઈ લય પામી જાવ, રિઝોલ્વડ થાવ. તારું બુદ્ધિ છે મારામાં રિઝોલ્વ કરી અને તું મચ્ચિત્તઃ સતતમ ભવ. આટલું કીધા, આટલું આપણે જોયું હતું. એના પછીના શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું કે સપોઝ તું તારું ચિત્ત મને આપી દઈશ તો હું શું કરીશ? એટલે પછી 58મો શ્લોક છે. એટલે મેં આનું વધારે વિસ્તારપૂર્વક કીધું કે જેનું ખરેખર અજાગૃત મન સંપૂર્ણપણે ખાલી થઈ ગયું છે, એ વ્યક્તિનું શું થાય? એટલે ભગવાને કીધું મચ્ચિત્તઃ સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી. મચ્ચિત્તઃ સન, જો તારું ચિત્ત મારામાં જ રહેશે, જો તારા ત્રણ મન, જો આપણે ભગવાનને અજાગૃત મન આપી શકીએ, તો આપણે શું કામ જાગૃત ને સબકોન્શિયસ ના આપીએ? એટલે કે આનો અર્થ કે ટોટલ જો તું મારું મન આપી દઈશ, તો હું તને શું કરીશ? તો કે તરિષ્યસી, તું ક્રોસ કરી જઈશ. અને શું ક્રોસ કરી જઈશ? તો કે મત પ્રસાદાત, મારી કૃપાથી તું ક્રોસ કરી જઈશ. અને કયું? તો કે સર્વ દુર્ગાણી. દુર્ગ આપણે ઘણી વાર કહીએ કે દુર્ગમ જગ્યા છે, દુર્ગમ સ્થાન છે. એનો અર્થ થાય, દુર્ગનો અર્થ થાય દુઃખેન ગચ્છતિ, તકલીફ પૂર્વક જ્યાં આપણે જવાનું થાય ને, એ જગ્યાને કહેવાય દુર્ગા. ઘણા વર્ષો પહેલા અમે એકવાર ગંગોત્રી ગયા હતા. એને પણ ઘણા વર્ષો થયા. ગંગોત્રીથી ગોમુખ જવા 18 કિલોમીટરનો રસ્તો છે. ઘણા વર્ષો પહેલા ગયા હતા. અને ત્યાં કાં ઘોડા જાય ને ક્યાં ચાલીને જવું પડે. અને એમાં ઘોડા પણ મને ખબર છે ત્યાં સુધી 15 કિલોમીટર સુધી ઘોડા જાય, પણ 15 કિલોમીટર પછી ઇવન ઘોડા પણ ત્યાં ચાલી નથી શકતા.
ત્યાં એટલી મોટી મોટી શિલાઓ છે, ત્યાં ચોપગે થઈને આપણે ક્રોસ કરતા કરતા ગોમુખ, જ્યાં ગંગાજીનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, ત્યાં પહોંચવા માટે એ જે જગ્યા છે એને કહેવાય દુર્ગ સ્થાન છે. અત્યંત જવામાં કપરું છે, અઘરું છે, એને કહેવાય દુર્ગાણી. ઇવન એ પેલા પણ ગંગોત્રી થી ગોમુખ જાય ને ત્યાં ઘણા બધા કહેવાય ને માટીના પહાડો છે, માટીના, પથ્થરોના નહીં પણ માટીના. અને આપણા રસ્તા જો અહીંથી જતા હોય તો અહીંયા જ પહાડની ટોચ હોય. હવે એની ઉપર એક પક્ષી પણ બેસે ને તો આખે આખું આપણે કહેવાય ને જે લેન્ડ ફોલ થાય, બધી જ ધૂળ છે આપણા ઉપર આવી પડે. એવા રસ્તાની અંદર આપણે ચાલીને જવાનું ને એમાં જો કઈક થયું તો સીધા નીચે ખાણમાં કહેવાય ખીણમાં જાય. એવા બધા રસ્તાને કહેવાય દુર્ગ, અઘરા. એવી રીતે સંસાર પણ કેવો છે, એટલે કે ભગવાનની દ્રષ્ટિએ સંસાર પણ દુર્ગ, અઘરો છે ક્રોસ કરવો. કારણ કે શું કામ ક્રોસ કરવો અઘરો છે? કારણ કે માણસો એમ માને છે કે સંસારની અંદર અત્યંત સુખ દુઃખ છે. માણસોની અંદર એક તો મોટામાં મોટી કઈ વસ્તુ છે તો કે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન એટલે કે હું કોણ છું એનું અજ્ઞાન. અને એ અજ્ઞાન હોવાને લીધે એ અંદરથી સતત એક જ કહેવાય ને એ ફીલ કરે છે, અનુભવ કરે છે કે મારામાં કંઈક ખૂટે છે, સમથિંગ ઇઝ મિસિંગ ઇન મી, મારામાં કંઈક અધૂરપ છે. એ અધૂરપને દૂર કરવા માટે અજ્ઞાનને કારણે માણસો છે પોતાની અંદર અધૂરપ માને, કંઈક ખૂટે છે એમ માને. એ અધૂરપ પૂરું કરવા માટે એ બહારથી સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે. સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે એ સાચા રસ્તે પણ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે અથવા ખોટા રસ્તે પણ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે. સાચા રસ્તે સુખ પ્રાપ્ત કરે તો એના માટે પણ એને કર્મ કરવા પડે, અને ખોટા રસ્તે પણ સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ એને કર્મ કરવું પડે. આ કર્મ કરવાથી, ખોટા કે સાચા કર્મ કરવાથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય? જો ખોટું કર્મ કરીએ તો આપણને પાપ, અને સાચી રીતે કરીએ તો આપણને પુણ્ય. પુણ્ય છે એ આપણને સ્વર્ગ મેં ક્યાંક લઈ જાય મર્યા પછી. ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમિશન. વળી પાછું સંસારમાં આવવાનું, અને એવી જ રીતે પાપ કર્મ કરતા હોય તો પણ સંસારમાં. એટલે કે પાપ અને પુણ્યમાંથી માણસો છે છૂટી જ શકતા નથી. તો એ પાપ રૂપી પુણ્ય રૂપી બેડી કેવી છે તો કે દુર્ગ, અત્યંત કઠણ છે. આપણને થોડું જ્ઞાન થઈ ગયું અને આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ કર્મયોગની જીવન આપણે જીવીએ, પ્રાર્થના પૂર્વકનું જીવન આપવું હોય ઈશ્વર પ્રત્યે, તો આપણને જ્ઞાન યોગ પ્રાપ્ત થશે, ચિત્ત શુદ્ધિ થશે અને અજ્ઞાન છે એ દૂર થશે. પણ એમાં પણ ઘણા બધા આપણને કહેવાય ને, એવું કહેવાય શુરસ્ય ધારા, એ પર્થ પણ કેવો છે તો કે તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા જેવો. એટલે કે આખે આખો સંસાર છે એ ખરેખર કેવો છે તો કે અઘરો. એટલે ભગવાને પ્લુરલ વાપર્યું છે. પ્લુરલ નો અર્થ થાય બહુવચન વાપર્યું છે. આખે આખા સંસાર માટે બહુવચન શું કામ તો કે અજ્ઞાનનો નાશ કરવો એ પણ અઘરો છે. કર્મયોગ પ્રાપ્ત કરીને ચિત્ત શુદ્ધિ કરવી એ પણ અઘરી છે. કાંઈ ન હોય અને અજ્ઞાનને લઈને આપણે સતત ખોટા ખોટા કામ કરતા હોય કે સાચા કામ કરતા હોય તો એ પાપ પુણ્યમાંથી બહાર નીકળવું એ પણ અઘરું છે. બધી જ દ્રષ્ટિએ જેમ જેમ આપણે વિચાર કરતા જાય એમ સંસારમાંથી છૂટવું અત્યંત અઘરું છે. તો છૂટવા માટે કયું શસ્ત્ર છે? એટલે જ ભગવાને કીધું છે અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન ચિત્ત. સંસારમાંથી છૂટવા માટે એક જ શસ્ત્ર છે ને એ છે અસંગતા. પણ એ અસંગતા આપણે ક્યારે આપણા અંદર વિકસાવી શકીએ? જ્યારે આપણું જીવન ઈશ્વરમય હોય, પ્રાર્થના પૂર્ણ હોય, તો જ આપણે થઈ શકીએ. એ બધું બોલાય છે એટલું સહેલું નથી. એટલે ભગવાને કીધું કે સંસાર કેવો છે તો કે સર્વ દુર્ગાણી, અત્યંત કપરો છે. પણ જે વ્યક્તિ મચ્ચિત્ત, જેણે મારું ચિત્ત, મન, બુદ્ધિ સમગ્ર રીતે મને અર્પણ કર્યું છે, એ આ બધા જ પ્રકારના
દુર્ગમ છે એ મત પ્રસાદાત, મારા કૃપાથી, મત પ્રસાદાત અર્થાત મયા કૃપયા, મારી કૃપા વડે તરિષ્યસી, તો આખે આખો સંસારને ક્રોસ કરી જઈશ. અને કદાચ તું ન કર, ભગવાન કહે છે બીજી લાઈનની અંદર, અથચેત, ધારો કે તારી અંદર એક અહંકાર હોય. માણસ એમ થાય ભગવાન કે કેવું કામ કરે, મને ન ખબર પડતી હોય શું કરું શું ન કરું, એવું જે વિચારીએ એને કહેવાય અહંકાર. અર્જુને કદાચ વિચારતો હોય કે આ ભગવાન ક્યારના મને કીધા કરે છે, વાય શુડ આઈ ફોલો હિમ. એટલે ભગવાન કહે છે અથચેત, ધારો કે તું અહંકારાત, તારા પોતાના અહંકારને કારણે ન શ્રોષ્યસી, તું આ નહીં સાંભળ, હું આ જે બોલું છું એ બધાનો તું નહીં સાંભળ. અને પછી જો સાંભળે નહીં તો જીવનમાં ક્યાંથી ઉતાર, એનો તું જીવનમાં નહીં ઉતાર તો તારું શું થશે, તો કે વિનંક્ષ્યસી. વિનંક્ષ્યસ્યનો અર્થ થાય તું ભવિષ્યમાં નાશ પામીશ. હવે આપણને એમ થાય ભગવાન કઈ શાપ આપે છે નાશ પામવાનો, પણ વિનંક્ષ્યસ્યનો અર્થ શંકરાચાર્યજી નથી કર્યો એટલો ડિટેલમાં, પણ વિનંક્ષ્યસ્યનો અર્થ થાય કે બીજા અધ્યાયમાં જ અર્જુનને કહેવાય ને સંન્યાસ લેવાની ઈચ્છા હતી કે હું ભિક્ષાટન ઉપર રહીશ યુદ્ધ કરવા કરતા. એનો અર્થ કે એ ધારો કે ભગવાનનું ન સાંભળે અને સંન્યાસ લઈ અને સંન્યાસી થઈ જાય અને ભિક્ષાટન ઉપર પોતાનું જીવન ગુજારે, તો ભગવાન કહે છે કે તું એમ માનસ કે તને હવે પછી શાંતિ પ્રાપ્ત થશે, તને ભગવાનમાં ચિત્ત લાગી જશે, એવું નહીં થાય. કારણ કે અર્જુન છે એ સંન્યાસ ધારણ કરવા માટે હજી યોગ્ય નહોતો. અને 5મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું છે કે અયોગ્યસ્ય સંન્યાસ છે કેવો છે, તો કે ભયાવહ. એ સંન્યાસ લીધા પછી સપોઝ એ કોઈ ઝાડની નીચે બેઠો હોય અને ત્યાંથી માણસો પસાર થાય અને એમ બોલે કે આ જોયો પેલો ભગવાધારી બેઠો છે ને એલો અર્જુન જે યુદ્ધ ભૂમિમાંથી ભાગીને આવેલો છે. હવે એ સાંભળવું છે એ તારા માટે કેવું છે, તો કે જાણે કે તારો નાશ થઈ ગયો. એટલે કે તું ગમે અને કદાચ કોઈ નહીં થાય અને તારી અંદરનો જ એવા ગુણ છે ને કે તું ક્ષત્રિય ધર્મ ન છોડી શક. એટલે કે કોઈ ક્યાંય ઝઘડતા હોય તો તું એમાં કૂદી પડીશ અને એમાં પાછા એ ઝઘડા છોડવા બેસી પડીશ. એટલે કે એવી રીતે સંન્યાસી થવાનો શું ફાયદો? એટલે ભગવાને કીધું કે વિનંક્ષ્યસી, આ બંને છે એ ભવિષ્યકાળ છે. તું નહીં સાંભળે તો તારું શું થશે, તો કે જાણે કે તારો વિનાશ થશે. અત્યારે ભગવાને એકવાર એને સૂચના આપી દીધી કે ધારો કે તારો વિનાશ થશે, કારણ કે હવે પછી થોડાક શ્લોક પછી જ આવશે યથા ઈચ્છસી તથા, તારે જેમ કરવું એમ કર. પણ એ પેલા ભગવાન એને કહી તો દીધું કે જો તું મારું નહીં સાંભળે તો તારું શું થશે, તો કે વિનાશ થશે. હવે શંકરાચાર્યજી એમાં કીધું કે મચ્ચિત્તઃ સર્વ દુર્ગાણી નો અર્થ શું થાય ભાષ્યમાં, એટલે કે આપણે ભાષ્યમ જોઈએ. મચ્ચિત્તઃ સર્વ દુર્ગાણી, મચ્ચિત્તઃ નો અર્થ મેં જે કીધો કે જેનું ચિત્ત મને આપેલું છે એને કહેવાય એવી વ્યક્તિ કે જેનું ચિત્ત છે એને ભગવાનને સમર્પિત કર્યું છે, એવી વ્યક્તિ છે સર્વ દુર્ગાણી. સર્વ દુર્ગાણી નો અર્થ શંકરાચાર્યએ કીધું, સર્વનો અર્થ થાય સર્વાણી, બધા જ. દુસ્તરાણી, દુસ્તરાણી અર્થ થાય ક્રોસ કરવું અઘરું પડે. આપણે ઘણીવાર પાણીમાં પૂર આવ્યું હોય, નદીમાં પૂર આવ્યું હોય, આપણે નદીને કેમ ક્રોસ કરીએ, તો એને કહેવાય કે નદીને ક્રોસ કરવું કેવું છે, દુસ્તર, અઘરું છે. એટલે કે દુસ્તર ક્રોસ કરવું અઘરું છે. કયું, તો કે સંસાર હેતુ જાતાની, સંસાર માટેના જે કારણો છે એ કારણો છે એને ક્રોસ કરવા કેવા છે, તો કે અઘરા છે. અને સંસારના કારણ કયા છે, એટલે મેં કીધું અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન પહેલું છે માતાજી, જેને લીધે સંસાર ચાલ્યા કરે છે, એટલે કે એ ક્રોસ કરવા અઘરા છે. પછી આપણી અંદર અનુભવાતી અધૂરપ, એને પૂરું કરવા માટે થતા કર્મો જે સાચા કે ખોટા કરીએ છીએ એ પણ પાપ પુણ્ય છે, એ પણ કેવા છે, તો કે સંસાર હેતુ. એટલે કે અજ્ઞાન, પાપ પુણ્ય
અને આપણે ગમે એટલા સાવધાન કેમ ન રહી, પણ આપણી અંદર ક્યારે હું છું નો અહંકાર આવી જાય બહુ અઘરું છે. એટલે ભગવાને કીધું કે અજ્ઞાનને કારણે દેહાત્મ બુદ્ધિ છે એ પણ કેવું છે, તો કે સંસાર હેતુ જાણ, સંસારનું કારણ, અને જાતનો અર્થ થાય સમૂહ. સંસારના કારણો માટે જે સમૂહ છે એમાં અજ્ઞાન છે, પાપ પુણ્ય છે, દેહાત્મ ભાવ છે, એ બધા જ છે એ કેવા છે, તો કે સર્વ દુર્ગાણી. પણ ભગવાને કીધું મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી, મારા કૃપાને કારણે તરિષ્યસી નો અર્થ થાય અતિક્રમિષ્યસી, તું શું કરી જઈશ, તો બધાને ક્રોસ કરી જઈશ, અતિક્રમિષ્યસી. હવે ભગવાન બીજી લાઈનમાં જે કીધું ને, ધારો કે તું નહીં કર, એટલે કીધું કે અથચેત, અથચેત નો અર્થ થાય યદિ, જો, ત્વમ એટલે કે તું, મદુક્તમ મારા દ્વારા કહેવાયેલું જે અત્યાર સુધીનું છે, અહંકારાત અહંકારને કારણે, અને કેવા પ્રકારનો, તો કે પંડિતમ અહમ ઇતિ. કારણ કે પેલા અધ્યાયમાં અર્જુનને એવું જ હતું ને, જાતનું એને ભગવાને કીધું, એટલે એના પોતાની જાતને એમ જ માનતો હતો કે હું પંડિત છું. અને બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકમાં પણ ભગવાને કીધું છે, પંડિતા નાનુશોચંતી, ધારો કે પંડિત તું માનતો હોય તો દુખી ન થાય. એટલે ભગવાન કીધું કે જો તારી જાતને જો પંડિત માનતો હો, અને ન શ્રોષ્યસી, એક ક્રિયાપદ છે, શ્રુ નો અર્થ થાય સાંભળો, એમાંથી શ્રવણ થયું છે, પણ શ્રોષ્યસી નો અર્થ થાય તું નહીં સાંભળે. મારા બધા જ ગીતાના શ્લોક છે કે ઉપદેશ છે, ઇફ યુ વિલ નોટ હિયર, નોટ લિસન, તું નહીં સાંભળ. અને નહીં સાંભળવાનો અર્થ શું થાય, ન ગ્રહિષ્યસી, સાંભળે તો માણસ જીવનમાં ઉતારે, ન સાંભળે તો ક્યાંથી ઉતારે. એટલે કે ન ગ્રહિષ્યસી, જો તું નહીં ગ્રહિષ્યસી તો તારું શું થશે, તો કે તતહત્વમ, તો પછી તારું વિનંક્ષ્યસી, એનો અર્થ થાય વિનાશમ ગમિષ્યસી, તું વિનાશને પ્રાપ્ત થઈશ. અને કેવા પ્રકારનો વિનાશ, જે મેં કીધું, એક આ રીતે પણ જોઈ શકાય કે જે હેતુ માટે થઈને આપણે સંસારમાં જન્મ્યા છે, એ હેતુને જો પૂર્ણ ન કરી, ભગવાને કીધું છે કે તમારા કર્મ તમે ફરજપૂર્વક કરો અને તમે ન કરો તો એને પણ વિનાશમ કહેવાય. મર્યાદામાં રહીને આપણે જીવન ન જીવીએ તો એને પણ વિનાશ કહેવાય. એટલે ભગવાને કીધું કે જો તું મારું ગ્રહણ નહીં કર, કર્મયોગ ની બધું નહીં કર, કારણ કે અર્જુન માટે કર્મયોગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુદ્ધ, કારણ કે એને પોતાની જવાબદારી પાલન કરવાની છે. એની જવાબદારી કઈ છે, તો કે યુદ્ધ ભૂમિ. એટલે કે જો તું નહીં કરીશ તો વિનાશમ ગમિષ્યસી, તારું શું થશે, તો કે જાણે કે તારો વિનાશ થશે. હજી ભગવાન એને કહે છે, એની પહેલા શંકરાચાર્યજી પાછું એક વાક્ય મૂક્યું, ઇદમ ચ ત્વયા ન મંતવ્યમ સ્વતંત્ર અહમ, ઇદમ ચ આ ઉપરાંત પણ, ત્વયા એટલે કે ત્વારા દ્વારા, ન મંતવ્ય તું નહીં સ્વીકાર. શું કામ નહીં સ્વીકાર, તો જો તું એમ માનતો હોય, સ્વતંત્ર અહમ, અત્યારના બધા છોકરાઓ કે ને અમે સ્વતંત્ર છીએ, મા બાપનું કહ્યું શું કામ કર્યું, એવી રીતે ત્યારના પણ એવા છે કે જો તું એમ વિચારતો હો, અહમ સ્વતંત્ર, હું સ્વતંત્ર છું, કિમર્થમ પરોક્તમ કરિષ્યામી, કિમર્થમ ફોર વિચ રીઝન, શા માટે થઈને, પરોક્તમ પરા ઉક્તમ બીજા દ્વારા કહેવાયેલું, બીજા દ્વારા થતા કૃષ્ણેન ઉક્તમ ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા કહેવાયેલું, કિમર્થમ કરિષ્યામી, વાય શુડ આઈ ડુ, મારે શું કામ કરવું જોઈએ, એવું જો તું માનતો હો તો. એના માટે થઈને શંકરાચાર્યજીએ કનેક્શન આપ્યું આગલા શ્લોક અને આ શ્લોક વચ્ચે. યદ અહંકારમ આશ્રિત્ય ન યોત્સ્યે ઇતિ મન્યસે મિથ્યા એષઃ વ્યવસાયઃ તે પ્રકૃતિઃ ત્વામ નિયોક્ષ્યતિ. ફરીવાર ભગવાને કીધું, યદ અહંકારમ આશ્રિત્ય, માણસોને કેમ થાય એ કે તો હું શું કામ કરું,
હું બધું જ કરીશ પણ બીજાએ કીધું એ ન કરું, એને કહેવાય અહંકારમ આશ્રિત્ય. જો અહંકારને શરણે જઈ અને તું એમ કહીશ ન યોત્સ્ય, આ પણ ભગવાને શું કામ બોલ્યા ખબર? ન યોત્સ્ય ઇતિ ગોવિંદમ ઉક્ત્વા તુષ્ણીમ બભૂવઃ. 10મો શ્લોક છે બીજા અધ્યાયનો. એમાં અર્જુને કૃષ્ણ ભગવાનને કીધું છે ન યોત્સ્ય, હું યુદ્ધ નહીં કરું, એને કહેવાય ન યોત્સ્ય. ત્યારે જે બોલ્યો તો અહીંયા ભગવાને પાછું મૂક્યું ન યોત્સ્ય ઇતિ મન્યસે. જો તું એમ માનતો અહંકારનો આધાર રાખીને કે હું યુદ્ધ નહીં કરું, એ જે હું યુદ્ધ નહીં કરું એને કહેવાય કે મનમાં નક્કી કર્યું ને. આ મેં મનમાં નક્કી કર્યું કે આઈ વિલ નોટ ફાઇટ, હું નહીં યુદ્ધ કરું. એને અહીંયા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું વ્યવસાય. ખરેખર વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિનો અર્થ થાય નક્કી કરવું. અહીંયા પણ જો તું નક્કી કર, ભગવાન કે ન યોત્સ્ય, આઈ વોન્ટ ફાઇટ, એ તારો નિર્ણય છે. વ્યવસાય એ કેવો હશે? તો કે મિથ્યા એષઃ વ્યવસાય. આ તારો નક્કી કરેલો નિર્ણય છે કેવો છે? તો કે અત્યંત ખોટો. શું કામ ખોટો? એટલે લખ્યું કે ખોટો એટલા માટે છે કે ત્વમ પ્રકૃતિ નિયોક્ષ્યતિ, તને તારી પ્રકૃતિ જેમાં જોડશે. ત્વમ પ્રકૃતિ નિયોક્ષ્યતિ. કારણ કે આપણે એક જમાનામાં એટલે આ જ અધ્યાયમાં એકવાર જોયું હતું કે ક્ષત્રિયોનો સ્વભાવ કયો હોય. 18મો અધ્યાય 43મો શ્લોક, એમાં ભગવાને કીધું હતું કે ક્ષત્રિયનો સ્વભાવ કેવું છે? તો કે શૂરવીરતા, તેજઃ, ધૃતિ, દાક્ષ્યમ નો અર્થ થાય કુશળતા, યુદ્ધે ચ અપલાયન, યુદ્ધની અંદરથી ભાગી ન જવું એ ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે. દાનમ, દાન આપવું, બધા જ ઉપર શાસન કરવું. સહજ રીતે જેની અંદર નેતૃત્વ શક્તિ હોય એને કહેવાય ઈશ્વર ભાવ. ઘણા માણસોને આપણે કે આગળ થઈને કઈક બોલ ને, બધાને લીડ કરને, લીડર થાને, તો મોટા ભાગના એમ કે મન ન આવડે. પણ અમુક માણસોની અંદર એ સહજ ગુણ હોય, લીડરશિપ, એને કહેવાય ઈશ્વર. એ જે કેમ ને માણસો કરવા માંડે એને કહેવાય ઈશ્વર ભાવ, લીડરશિપ. એ કોનો છે? તો કે ક્ષત્ર કર્મ સ્વભાવજ. આ ક્ષત્રિયોનો સહજ કર્મ છે, ઈશ્વર ભાવ. એટલે અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે કદાચ તું એમ કે ના યોત્સ્ય, હું યુદ્ધ નહીં કરું, અને વળી પાછો હું જંગલમાં જઈને બેસી જઈશ, અથવા ઋષિકેશ જઈને, પૂજ્ય સ્વામીજીની ભાષામાં કહી તો કે ત્યાં જઈને બેસી જઈશ. હવે ત્યાં પણ માણસો નહીં હોય એવું તો નહીં હોય. ત્યાં પણ કોઈ પણ માણસો પસાર થતા હશે કે જે પણ હોય એ વ્યક્તિઓ કંઈક બોલશે. અને હું આજે પૂજ્ય સ્વામીજીની હોમ સ્ટડી વાંચતી હતી ને, એમાં એને લખ્યું કે દુર્યોધન છે ને એ સ્માર્ટ કનિંગ છે, એટલે કઈ લુચ્ચો છે. સપોઝ યુદ્ધ ન થાય અને અર્જુન એવું જાહેર કરે કે હું યુદ્ધ નહીં કરું, એટલે બીજા ભાઈઓ પણ યુદ્ધ ન કરે. બીજા ભાઈઓ પણ યુદ્ધ ન કરે એટલે દુર્યોધન છે એ કોઈ પણ પ્રકારના યુદ્ધ વગર યુદ્ધ જીતી જશે. આ મહાભારતનું યુદ્ધ અર્જુન ન લડે તો જીતી જાય. હવે દુર્યોધન એવું સાબિત કરવા તો ન જ માગે કે અર્જુનની અંદર અત્યંત કરુણા ઉભરાઈ, અને કરુણા ઉભરાવાને કારણે એ યુદ્ધ ન લડવાનું નક્કી કર્યું, અને એટલે એને સંન્યાસ લીધો. એવું ક્યારે પણ દુર્યોધન જાહેર ન થવા દે, એટલો તો એ લુચ્ચો હતો જ. એટલે પછી એ શું કરે કે સપોઝ યુદ્ધ કહેવાય ને કે જાહેર થાય કે યુદ્ધ નહીં થાય, અને પછી કોન્ફરન્સ બોલાય, કહેવાય ને આપણે અત્યારે જે કહેવાય ને પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાય કે પત્રકારોને કે માણસોને ભેગા કરે. એટલે દુર્યોધન શું બોલશે કે અર્જુન છે બધાને જોઈને ડરી ગયો, ફફડી ગયો, અને રણ છોડીને ભાગી ગયો, રણભૂમિ છોડીને ભાગી ગયો. એ બધા જ માણસોની અંદર દ્રઢ કરાવશે કે યુદ્ધ શું કામ બંધ રહ્યું? તો કે અર્જુન ડરી ગયો, અર્જુન ડરી ગયો. હવે તું ઋષિકેશની અંદર જો માળા ફેરવવા બેઠો હોઈશ, ભગવાન કરે સપોઝ તું માળા ફેરવી શકે, ધ્યાનમાં બેઠો હોય, અને ત્યાંથી પસાર થતા માણસો એમ જ બોલશે કે આ કયો અર્જુન? તો કે રણભૂમિથી ભાગેલો
બધા માણસોથી ડરી ગયેલો, ત્યાં તારી પ્રકૃતિ છે, ક્ષાત્ર ધર્મ છે, વળી પાછી શું થશે તો કે ઉત્તેજિત થશે અને તું એ માણસોને મારવા બેસીસ જેને બિચારે કાંઈ ગુનો નથી કર્યો. એટલે કે ત્યાં પણ તારી પ્રકૃતિ છે એ સંન્યાસી થયા પછી પણ એમાં જ જોડશે. યક્ષતિનો અર્થ થાય એમાં જ જોડી દેશે તારા ક્ષત્રિય સ્વભાવ પ્રમાણે. એટલા માટે જ પરશુરામની સ્ટોરી મને નથી ખબર, પણ પરશુરામ છે ને એ ખરેખર ભલે બ્રાહ્મણ હતા, પણ એની સ્ટોરીની અંદર એ માં દીકરી હતા એકચ્યુઅલી, એ બેના કુંભ ચેન્જ થઈ ગયા. દીકરી છે એ કાલે સ્ટોરી કરીશ સાંભળીને, પણ પરશુરામજીની સ્ટોરી એવી છે કે પરશુરામજી ખરેખર ક્ષત્રિયનું સંતાન હતું. એ જે કુંભ મેળ્યો તો એ ક્ષત્રિયનું, એ કાલે સ્ટોરી. પણ એટલા માટે જ એ બ્રાહ્મણના કુખે જન્મ હોવા છતાં પણ 21 વખત એને ક્ષત્રિયોની હત્યા કરી, કારણ કે એની અંદર બ્લડ કયું હતું તો કે ક્ષત્રિયો. એટલા માટે આપણી પોતાની પ્રકૃતિ છે આપણને આપણું કર્મ કરવામાં અણધારી રીતે જોડી દે. ઇવન આપણને ન ખબર, નિયોક્ષતિનો અર્થ થાય જબરજસ્તીથી આપણને જોડી. બ્રાહ્મણનો સ્વભાવ છે ને થોડોક ડરપોક હોય પહેલેથી, અને એ ધારો કે એની ઉપર કોઈક બહુ આક્રમણ કરે ને તરત બધું મૂકીને ભાગી જાય. એટલે હમણાં અમે એક સંસ્કૃતમાં એક સ્ટોરી જોતા હતા, એ તમે બધા વાંચી જશે કે બ્રાહ્મણનું બ્રેઇન વોશ કેવી રીતે થઈ શકે. તો કે એક બ્રાહ્મણ છે ને એ ઘરે એક નાની વાછડી લઈ જતો હતો. બિચારા એ નાની વાછડી લીધી ને એને એમ થતું હતું કે આ વાછડીને લઈ અને પછી મોટી થાય એટલે પછી દૂધ મળે ને બધું થાય. એટલે એ ખભે વાછડી નાખીને બ્રાહ્મણ ઘરે જતો હતો. એમાં બે ચોરે જોયું કે આ બ્રાહ્મણ વાછડી, સાવ નાની વાછડી લઈને જાય છે, આ વાછડીની ચોરી આપણે કરી. હવે શું કરવું કે જેનાથી બ્રાહ્મણ છે વાછડી એમને છોડી દે. એટલે એક ચોર છે એ સામે મળ્યો બ્રાહ્મણને, ચાલતો હોય ને એમ, અને એને કીધું કે તમે મહારાજ આ કૂતરાને લઈને ક્યાં જાઓ છો? એટલે ઓલે કીધું આ કૂતરો નથી, આ વાછડો છે, વાછડી છે. તો કે તમને વાછડી દેખાતી હોય તો ભલે, પણ છે તો કૂતરો. આ તો તમે જે કહો એ સાચું કરીને ચાલતો થઈ ગયો. પછી થોડીક વાર પછી બીજો જે હતો ને ચોર, એ થોડીક વાર પછી પાછો આવ્યો ને એને પાછું સેમ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મહારાજ તમે કૂતરો લઈને ક્યાં જાઓ છો? તમને હાથમાં કૂતરો શોભે નહીં હો. એટલે એને કીધું આ કૂતરો નથી, આ તો વાછડી છે. તો તમને દેખાય છે? તો તમને દેખાય વાછડી હશે, પણ ખરેખર તો વાછડી નથી, એમ કરીને જતો રહ્યો. એટલે બ્રાહ્મણને શંકા થઈ, હું લઈ જાઉં છું વાછડી હશે કે કૂતરો હશે? એટલે એને વાછડીને પોતાના ખભેથી નીચે ઉતારીને એનું આમ કહેવાય ને સરખી રીતે નિરીક્ષણ કરતા હતા. ત્યાં પાછળ ઓલા બે ચોર હતા જ. એટલે ભસવાનો અવાજ કર્યો અને બધા હસવા માંડ્યા કે જોતો આ તો કેવો ઓલા બ્રાહ્મણ તો જો બ્રાહ્મણ મહારાજ કેવા છે, કેવા સરસ કૂતરાને જોવે છે, કેવા કૂતરાને જોવે છે, ને હું કરીને અવાજ કર્યો. એટલે ઓલાને જે કૂતરો જ છે, એનું બ્રેન વોશ થઈ ગયું અને એ મૂકીને ભાગ્યો. એવું ક્યારેય ક્ષત્રિય ન કરી શકે. ક્ષત્રિય તો સામે થાય કે કોણ છો તું? એટલે કે ક્ષત્રિયોનો સ્વભાવ છે એવો છે કે એકવાર હાથમાં લીધું એ ન મૂકે. ત્યારે બ્રાહ્મણો છે બિચારા બાપડા હોય, જો કોક બહુ જબરજસ્તી કરે તો મૂકીને ભાગી જાય. એટલે ભગવાને કીધું કે જો તે નક્કી કર્યું હોય કે ના યોજશે, એ તારી પ્રકૃતિ છે પરાણે શું કરશે તો કે તને આમાં જોડશે. એટલે શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું કે યચ્ચ એતત્વમ, યત નો અર્થ થાય જો તું અહંકારમ આશ્રિત્ય, અહંકારનો આશ્રય લઈને ન યોત્સ્ય નો અર્થ થાય હું યુદ્ધ નહીં કરું. એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું ન યુદ્ધમ કરિષ્યામિ ઇતિ, હું યુદ્ધ નહીં કરું. ઇતિ મન્યસે, ઇફ યુ થિંક લાઈક ધેટ, જો તું વિચારતો હો. એટલે મન્યસે નો અર્થ થાય ચિંતયસી, જો એવું તું વિચારતો હોય તો. અને ચિંતયસે નો અર્થ થાય નિશ્ચયમ કરોશી, તારા મનની અંદર એવો નિશ્ચય કર્યો હોય કે હવે હું નહીં જ યુદ્ધ કરું, તો મિથ્યા એષઃ વ્યવસાય, વ્યવસાય નો અર્થ થાય નિશ્ચય. આ તે નક્કી કર્યું છે હું નહીં લડું, એ કેવો છે
અહીંયા મિથ્યાનો અર્થ થાય ખોટું. સતમાં ને અસતમાં ન આવે એની મિથ્યા નહીં, ખરેખર સાચો અર્થ મિથ્યાનો ખોટું જ થાય છે. એટલે કીધું કે આ તારો નિશ્ચય છે એ કેવો છે? તો કે ખોટો. શું કામ ખોટો છે? તો કે તવ યસ્માત પ્રકૃતિ, અહીંયા પ્રકૃતિનો અર્થ થાય ક્ષત્ર સ્વભાવ. જે મેં કીધું ક્ષત્રિયનો સ્વભાવ છે એ ત્વામ નિયોક્ષ્યતિ, એ તને યુદ્ધની અંદર ગમે ત્યાં, આ યુદ્ધ નહીં કરતો બીજે જે જાતો હોય ત્યાં તો જોડાય જ જાય, કારણ કે તારો પોતાનો સ્વભાવ એવો છે કે તું યુદ્ધ જ કરી શકે. અને શું કામ કરી શકસ? એટલે ભગવાને કીધું કે તું તારા સ્વભાવથી બંધાયેલો છે. 60મો શ્લોક. યસ્માચ્ચ, કારણ કે સ્વભાવ જેન કૌંતેય નિબદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા કર્તુમ ન ઇચ્છસી યત મોહાત કરિષ્યસી અવશોપિ તત. આની અંદર પહેલા છે યત મોહાત. યત મોહાત, મોહનો અર્થ થાય અવિવેકને કારણે. તું કર્તુમ ન ઇચ્છસી, તને તારું પોતાનું કર્મ ન કરવાની ઈચ્છા થાય. કર્તુમ ન ઇચ્છસી, તને તારું પોતાનું કર્મ કરવાની નહીં મન થાય, છતાં પણ શું થશે તારું? એટલે ભગવાન કે છે ઉપલી લાઈનમાં કે નિબદ્ધઃ સ્વભાવ જેન નિબદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા નિબદ્ધઃ. તું કેવો છો અર્જુન? તો કે સ્વેન કર્મણા સ્વભાવ જેન નિબદ્ધ, તું તારા પોતાના જ કર્મ વડે. અને તારો પોતાનો કર્મ કેવો છે? તો કે સ્વભાવ જેન. આપણને જો યાદ હોય તો 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું કે ક્ષત્રિય બાય બર્થ નથી હોતા. ક્ષત્રિય ખરેખર કેવા હોય? તો કે ગુણતઃ કર્મતઃ. ગુણતઃ ની અંદર જેની અંદર રજો ગુણ વધારે હોય, મેક્સિમમ હોય, અને જેની અંદર સત્વ ગુણ છે એના પછી હોય, અને છેલ્લો તમો ગુણ હોય, એને કેવો કહેવાય? તો કે ક્ષત્રિય. એટલે કે તારી અંદર આ સ્વભાવ પડેલો છે. રજોગુણ મેક્સિમમ છે અને સંન્યાસી થવા માટે સત્વગુણ મેક્સિમમ છે. પણ તારી અંદર કયો ગુણ છે? તો કે રજોગુણ સ્વભાવ છે. ઇવન ભલે ને બાય બર્થ અર્જુન ક્ષત્રિય છે, પણ કર્મતઃ પણ ક્ષત્રિય છે અને ગુણતઃ પણ છે. એટલે કે રજો અને આ તમો ગુણ. આ 3 ગુણને કારણે, આ તારા સ્વભાવને કારણે સ્વેન કર્મણા, તું તારા કર્મ વડે નિબદ્ધ, તને ગમે કે ન ગમે તારાથી થઈ જ જાય. ઘણી વાર માણસો ન હોય, ઘણા ટીચર હોય, કાંઈ ન હોય તો સમજાવ્યા જ કરે. ઘણા એવા હોય કે ચાકર હોય, ધારો કે તો કામ ન હોય તો કર્મ કર્યા જ કરે. ઘણા વાણિયા હોય તો ક્યાંય નહીં તો ગમે ત્યાંથી બિઝનેસ કર્યા જ કરે. એવી રીતે અર્જુન ક્ષત્રિય એવો છે કે પોતાના જ કર્મ વડે, પોતાના સ્વભાવથી નિબદ્ધ, એ જોડાયેલો છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું એમ માનતો તારા અવિવેકને કારણે કે હું યુદ્ધ નહીં કરું કરતો, પણ છતાં અવશઃ, અવશઃ અહીંયા છે અવશઃ, તને ગમે કે ન ગમે અવશઃ સહજ રીતે કરીષ્યસી, તું યુદ્ધ સહજ રીતે કરીશ. અપરવશ થઈને, આપણે કહીએ ને મારા હાથમાં જ નથી, સહજ રીતે. નહીતર એ 13મા વર્ષની અંદર કહેવાય ને કે એ જ્યારે એકાંતવાસ હતું ને, એ કહેવાય ને શું હતું, બધા પોતાનું સ્વરૂપ છુપાવીને રહેતા હતા. 13મું વર્ષ હતું ત્યારે એ પોતે બૃહનલ્લા થયો હતો અને જાત જાતનો ભીમ છે કુક થયો હતો. ત્યારે દુર્યોધને જ્યારે એના ઉપર એટેક કર્યો એ નગરી ઉપર, ત્યારે એ લોકો લડવા ન ગયા તો પકડાતા જ નહીં. પણ છતાં અર્જુન પેલો ગયો, પેલી સાથે ઉત્તર સાથે, કે હું જ તારો કહેવાય ને કે હું જ તારો સારથી થઈશ. કારણ કે અવશઃ, એને એમ જ થાય કે યુદ્ધ થાય તો મારે તો ભાગ લેવો જ જોઈએ, કારણ કે હું ભાગ ન હોય તો બીજા કોણ? એને કે અવશઃ, આપણને ગમે કે ન મળે આપણે એનાથી થઈ જ જાય. અવશઃ એટલે કે એ યુદ્ધ કરીષ્યસી,
તારે યુદ્ધ છે, આ યુદ્ધ નહીં તો બીજું ક્યાંક તો તું કરીશ જ. એ શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું છે સ્વભાવ જેન. અને કયો સ્વભાવ? તો કે શૌર્યાદિના. જે મેં લખ્યું હતું કે કયો સ્વભાવ હોય છે, તો કે આ શૌર્યાદિ, આ શૂરવીરતા, શૌર્યાદિના આ બધો જે સ્વભાવ છે ક્ષત્રિયોનો, એના યથોક્તેન, જે ભગવાને 43 શ્લોકમાં વ્યવસ્થિત રીતે કીધું છે, એનાથી નિબદ્ધ. તો કેવો છે? તો કે ચોક્કસપણે બંધાયેલ. અને સ્વેન કર્મણા નો અર્થ છે પોતાના આત્મીયેન કર્મણા, પોતાના કર્મથી જ નિબદ્ધ. તું બંધાયેલો છે, તું માન કે ન માન. અને જો તું એમ કે કર્તુમ નેચ્છસી નો અર્થ થાય કર્તુમ ન ઈચ્છસી, હું નહીં કરું હો, આપણે કહ્યું ને હું કહું છું હું નહીં કરું, એ જે કહે ને કર્તુમ ન ઈચ્છસી યત કર્મ, જે યુદ્ધ રૂપી કર્મ તું કરવા નથી ઈચ્છતો. અને કેને કારણે? તો કે મોહાત. મોહાત નો અર્થ થાય અવિવેકત, તારામાં યોગ્ય અત્યારે વિવેક નથી, એના કારણે છતાં પણ તું કરીષ્યસી અવશઃ અપી, છતાં એ યુદ્ધ તું કેવી રીતે કરીશ? તો કે અવશઃ, તું તારા પોતાના કંટ્રોલમાં નહીં રહે. અવશઃ અપી, અવશઃ નો અર્થ થાય પરવશઃ એવ, તારું પોતાના જ ગુણો તને શું કરશે? તો કે એમાં જોડશે. તારું અંદરનું ક્ષત્રિય ધર્મ છે, પછી એમ કે માન માં લજવે, ફલાણું થાય, એ બધું આપણા જે મનમાં આવે છે ને જે વિચારો, એ ક્ષત્રિયોનું કેવા છે? તો કે લોહીમાં છે. અને એ લોહી જ એને યુદ્ધ કરવા માટે શું કરે? તો કે પરવશ કરી. અને તું પણ એ કેટેગરીમાં છે, એટલા માટે તું ધાર કે ન ધાર, તું યુદ્ધ કરીશ જ. આ યુદ્ધ નહીં તો બીજું, પણ તારા બ્લડમાં છે, તારા સ્વભાવમાં છે, તારા ગુણમાં છે, તું યુદ્ધ કરીશ જ. અને માણસો કેવી રીતે કર્મ કરે છે એના માટે થઈને ભગવાને 61મો શ્લોક કીધો. ઈશ્વર સર્વભૂતાનાં હૃદ્દેશેર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયયા. આ શ્લોક છે એ મહત્વનો એટલે જ અહીંયા તો ભગવાન કૃષ્ણ એને બીજી રીતે રજૂ કર્યો છે, પણ આ શ્લોક હંમેશા અમને બધાને એટલા માટે વધારે પ્રિય છે કે પૂજ્ય સ્વામીજી જ્યારે બહુ જ બીમાર હતા અંતિમ સમયની અંદર, છતાં પણ માણસો એનો પડ નહોતા મૂકતા. અને એમ કહેતા હતા કે તમે કંઈક એવું છેલ્લો ઉપદેશ આપો. ગીતાની અંદર એવો કયો શ્લોક છે જે સૌથી વધારે સારો છે? એટલે ભગવાને કીધું હતું કે 18મા અધ્યાયનો 61મો શ્લોક. અને એમાં ભગવાને પોતે જ કીધું છે ઈશ્વર તિષ્ઠતિ, ભગવાન છે એ રહેલા છે. કઈ જગ્યાએ રહેલા છે? તો કે હૃદ દેશે. અહીંયા જે લખ્યું છે હૃદ અને દેશે, હૃદયની અંદર રહેલા છે. કોના હૃદયની? મારા તમારા તો ના, સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશે ઈશ્વર તિષ્ઠતિ, બધા જ પ્રાણીઓના હૃદયની અંદર ભગવાન શું છે? તો કે તિષ્ઠતિ, રહેલા છે. અને અંદર બેઠા બેઠા કરે છે શું? તો કે સર્વભૂતાની ભ્રામયન, બધા જ માણસોને ચકડોળે ચડાવે છે. અને કેવી રીતે ચકડોળે ચડાવે છે? તો કે યંત્ર આરૂઢાન. પેલાના જમાનામાં તો એને કઠપૂતળીનો આપ્યો, પણ અત્યારે તો કેટલા યંત્ર છે. એક આપણે એને ઇલેક્ટ્રિસિટી ચાલુ કરી દે તો યંત્ર કેવા પોતાનું કામ જે ડિફાઇન થયેલું એ કરવા જ માંડે. એવી રીતે ભગવાન છે એ બધાના હૃદયની અંદર બેઠા છે, જેનું જે કર્મ હોય એ બધાને એ કરાવવા જ કરે છે. અને માણસો કરે છે ક્યાં બેઝ ઉપર? તો કે માયા, માયાવન. પણ આની ડિટેલ આપણે આવતીકાલે જોશું. કોઈ પ્રશ્ન? હરિઓમ માતાજી. હરિઓમ માતાજી, આમાં પ્રશ્ન નથી, પણ એક મસ્ત સાદી વાત પૂછવી છે. 2 દિવસ પહેલા આપે મેસેજ મૂક્યો તો કે ગીતાજી પૂરું થશે પછી વિવેક ચૂડામણીના અમુક શ્લોકો લેશું. આજે
હા એમાં એ શ્લોકો તમે નંબર આપશો શ્લોકોના કે કઈક PDF કે એવું કઈક આપશો માતાજી? તમારી પાસે એવું જરૂરી નથી, વિવેક ચૂડામણી છે ઉપલબ્ધ જ છે. એ તમારે 700 શ્લોકની બુક લ્યો, એમાં તમારે ખાલી ટીક કરી લેવાની કે હા, આટલા આટલા શ્લોક લેવાના છે. હા હા અને એ શ્લોક તો બહુ, એટલે એ બુક તો બધે અવેલેબલ જ છે વિવેક હા ઈ તો ચૂડામણી. હા ઈ તો હા હા ગીતા પ્રેસની છે હા સાદી. સાદી મળે જ છે. હા. એમાંથી આપણે જે લે એમ કેવાનો આ પહેલો છે કે આ ત્રીજો છે કે ચોથો છે, એ રીતે આપણે જોવાનું. બરાબર. હા 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 બા. હરિઓમ હરિઓમ હરિઓમ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.